انا ما غاديش نبقى حيه ليها طول عمري، انا واحد النهار انا نموت، شكون اللي غادي يكون مع هاد البنت؟ Les écoles n'accueillent pas les bras ouverts un enfant autiste. Pour beaucoup d'enfants, alhamdoulilah, au Maroc, ils ont pu intégrer l'école et alhamdoulilah, il y a des cas dont on parle qui ont même pu être intégrés dans les universités et même dans le cadre professionnel. من الصعب أنه نلقاو تجارب لأسر فقيرة استطاعت أنه تدمج ولادها في المجتمع. Nous revenons en ce début de 2023 pour parler d'un dossier extrêmement important. Un dossier qui concerne une bonne partie des familles marocaines, mais qui reste relégué au deuxième rang des priorités, voire oublié. Il s'agit des enfants autistes. Ce sont des enfants qui vivent dans leur propre monde, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Pour ces enfants et leurs familles, le processus est à la fois lent et coûteux. Les frais de la prise en charge peuvent aller jusqu'à 12 000 dirhams le mois. La complexité de ce sujet commence déjà par la quasi-absence de l'information sur le nombre d'autistes au Maroc. إحصائيات غير مضبوطة، احنا عارفين بأن اليوم أن لكل 160 ولادة كيكون واحد كيقدر يكون مصاب بالتوحد. هذه الإحصائيات اللي كتعطي المنظمة العالمية للصحة، ما احنا ما عندنا حتى شي إحصائيات من هذا النوع هذا. عاد كنقوموا باش نحاولوا نلموا هذا السؤال، هذا المشكل ديال التوحد. ما هي مازال حنايا مازال كنتطوروا تدريجيا باش ما نكذب على الله حرام. Face à cette réalité, Matin TV s'est rendu chez les parties concernées. Je vous invite donc à suivre ce reportage. Il s'appelle Abdrahman Zine. À l'âge de 3 ans, il a été diagnostiqué autiste. Mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre et d'évoluer. Son entourage est convaincu qu'il est exceptionnel. D'ailleurs, il a pu apprendre facilement le Coran par cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. عبد الرحمن الزين من مواليد 23/10/2006 بالرباط. مستوى دراسي أولى باك آداب. عبد الرحمن، عارف أن عندك توحد؟ نعم. ممكن تعاود لينا شي شويه على هذا الشيء ديالو، كيفاش كتعيشوا يوميا؟ يعني كنعيش مع الشباب ومع الشابات مع الجمعية التحالف. كان فيما تيكون شي لقاء كنحضر ليه ديما، وفيما كيكون شي افتتاح راه كنمشي ديما نفتتح، نشجع كلشي وكلشي كيشجعني. عبد الرحمن يعني عرفت بأن عنده مشكل، هو باقي صغير بزاف. المشكل في الأول وهو يعني كان عنده ضعف في الحركات الدقيقة. لا بغيت تقولي الدات ديالو كاملة في الأول، ولكن مشكل كبير في الحركات الدقيقة. ولكن من بعد ما دار 3 سنين يعني اكتشفت بأن منين التحق بالروض اكتشفت بأنه هو في عالم والأطفال في عالم آخر. بعد ما يعني شخص قالوا لي عنده توحد الخافي. يعني الى هذا الوليد قالوا لي زعما يعني كان عنده تدخل مبكر، ويعني وشاف اخصائي نفسي وحس حركي وتقويم النطق، يعني راه غيكون يعني في المستقبل راه ما غيكونش عنده شي مشكل كبير. يعني الاختلاف راه غادي يبقى داك الاختلاف، ولكن يعني راه الامور غتكون ان شاء الله الحمد لله مزيانه. هو عبد الرحمن ما مشاش بكري، ما جلسش بكري، وداك الشيء جا مع الموت ديال الاب ديالو. كنا كتعرفي كنطلقوا القران واحد المره، يعني باقي ما مكملش 3 سنين ونص. جلسنا في واحد الوسط، يعني واحد الجمع، كان واحد الحفل
وليما بحال هكا واحد الاخت بدات كتقرا واكتشفنا بان عبد الرحمن هي كتقرا سوره البقره وهو كيقرا معها. فمن ثم عرفتوا بان راه عنده يعني ذاك القدره على الحفظ. وبدينا بالدار، يعني ملي كنجلسوا في الوسط العائلي كنقول لهم يقرا لكم عبد الرحمن، شويه المدرسه، شويه مشينا لدار الشباب، شويه بشويه. انا اللي كنقول، انا اللي كان يعني نطلب ان عبد الرحمن يقرا القران. من بعد يعني خدا كيفاش يجلس ويقرا القران ويتصنتوا له الناس، لان في النوبه الاولى ما كانش كيقدر يعني باش يقرا القران قدام واحد الجمع عام كبير، ما كانش. ولكن كنت كنعاود حتى دابا الحمد لله عبد الرحمن كيدير يعني الافتتاحات في المنتديات الكبرى، في الجامعات، في الكليات، في المعاهد، يعني ما بقاش عنده مشكل. Abdelrahman participe aussi à des événements culturels et sportifs et il fait lui-même ses courses. Il est donc le parfait exemple d'un jeune autiste qui a pu s'adapter à la société. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les enfants autistes. Force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de familles et particulièrement des mamans qui souffrent en silence. انا ما نقدرش ندخل بنتي المدرسه عموميه وانا كنشوفها بعيده كل بعد على الاقران ديالها. توجدت بزاف ديال البيبان حتى شي واحد ما كيمد لك يد المساعده. هاد الوليدات مهمشين الصراحه، ما كاينش واحد اليد اللي رحيمه اللي كتوقف معاهم ولا اللي كتكون معاهم بتاتا، ما كاينش. انا ما شفتش لحد الساعه، ما شفتش زعما هاد الوليدات الابسط الحقوق ديالهم مهمشين فيها صراحة. المجتمع غير متعاون بالمرة صراحة. كذبوش على روسنا، لأن كتشوفي كتمشي على أقرب مقربين كيقول لك كدي تشوفي انت ديك الحوايج كتفهمي راسك انك انت بنتك مضطربة، راه ما بغاك حد. صافي شدي دارك وبركي في دارك. تدخل لنا الفيسبوك ومواقع التواصل كتقول لك انا غنتساحر، انا كنشوف ولدي ما كيخلينيش نعس، انا كيفاش غنعيش وانا ولدي ما كيخلينيش نعس، كيدير كريس، كيغوت الجيران، كيتشكاو. انا صراحه كيقول لي بنتك شنو بغيتيها تكون؟ بغيتها مستقله، تكون ماديا ومعنويا، تكون عندها حرفه. الا ما وصلتهاش باش تقرا، تكون عندها حرفه في ايديها تعرف. لان ما غاديش نبقى حيه ليها طول عمري. انا واحد النهار انا نموت، شكون اللي غادي يكون مع هاد البنت؟ Les parents d'enfants autistes militent donc chaque jour avec l'espoir de voir leur enfant rejoindre le monde des gens normaux. Cela nous amène à nous poser la question: comment expliquer le fait qu'un enfant autiste arrive à intégrer la société alors que d'autres n'y parviennent jamais? Avant de tenter de répondre à cette question, définissons d'abord ce qu'est l'autisme. Pour définir l'autisme, on parle de trouble du spectre autistique. C'est un trouble neurodéveloppemental qui touche les enfants et touche principalement les champs d'interaction et de communication et qui peut être associé à des troubles de comportement. Normalement, on parle de diagnostic à partir de l'âge de 2 ans, mais on peut voir les premiers signes à partir des premiers mois de vie. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des pathologies les plus fréquentes de la santé mentale au Maroc. C'est-à-dire que sur ma consultation, c'est le deuxième cause de prise en charge après la déficience intellectuelle. Les premiers signes, ça diffère d'un enfant à l'autre, mais un enfant qui répond difficilement aux sollicitations, il ne fixe pas le regard, il évite le contact avec les autres, il préfère rester isolé, il est plus dans les jeux individuels, il peut présenter des troubles de sommeil, des insomnies ou bien le contraire, une somnolence, des troubles d'appétit, c'est-à-dire une anorexie précoce ou un trouble de conduite alimentaire à type de sélectivité alimentaire, des jeux stéréotypés, c'est-à-dire qu'il préfère prendre un peu les mêmes activités le long de la journée. Il s'attache beaucoup aux rituels. Il y a une résistance par rapport à tout ce qui est changement. Il peut être aussi à des troubles émotionnels, c'est-à-dire des rires immotivés, des fois il y a des peurs inexpliquées. L'enfant peut être des fois passé par des moments de colère qui peut donner des troubles de comportement à type d'automutilation, ou bien d'auto-agressivité envers la famille ou bien les professionnels qui travaillent avec lui. Donc c'est plus ou moins le tour d'y aller symptômes, mais ça dépend finalement de l'enfant et aussi du degré de sévérité du tableau d'autisme chez cet enfant.
Les premiers signes de l'autisme diffèrent donc d'un enfant à l'autre, ce qui rend le diagnostic difficile pour les parents. D'après les spécialistes, les causes ne sont pas encore identifiées, bien que quelques hypothèses ont néanmoins été avancées, comme les facteurs génétiques et environnementaux. Reste à savoir maintenant s'il existe des types d'autisme plus sévères que d'autres. À vrai dire, on ne parle plus de type. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé un peu les différents tableaux dans ce qu'on appelle le spectre du trouble autistique. Mais on peut juste différencier d'un enfant à l'autre selon la sévérité du tableau. Est-ce qu'il est associé ou non à une déficience intellectuelle? Est-ce qu'il est associé à un retard du langage, à une hyperactivité? Est-ce qu'il y a ou non des troubles somatiques? Parce que c'est vrai que pour les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, ça peut être associé avec pas mal de troubles, surtout d'ordre neurologique, comme l'épilepsie, la déficience mentale, les tableaux de méningite à l'enfance, etc. On a les autistes qui ont le spectre, et déjà dans le spectre, il y a plusieurs niveaux. Parce qu'on a des autistes qui sont verbaux, on va dire, qui peuvent parler. On en a d'autres qui ne peuvent même pas parler. Ça leur prend des années pour prendre la parole, avec un suivi médical approprié. Et donc, déjà dans le spectre, on a plusieurs niveaux. Mais non seulement ça, l'autisme, il est souvent accompagné d'autres handicaps, comme un enfant autiste qui peut avoir une autre malformation qui n'a rien à voir avec le spectre. Mais c'est une malformation, soit mentale, soit physique carrément. Et elle est là. Soit on peut parler aussi de cas d'enfants qui ont l'épilepsie. L'autisme devient donc difficile à gérer lorsqu'il est associé à une déficience intellectuelle, un retard mental ou à d'autres troubles d'ordre neurologique. Ceci se répercute sur la scolarisation de l'enfant. Il convient à ce titre de souligner que plusieurs écoles à travers le royaume abritent des classes intégrées. Ceci rentre dans le cadre du programme national de l'éducation inclusive dédié aux enfants en situation de handicap. Là aussi, c'est un autre champ de bataille. Malheureusement, au Maroc, on va dire que dans certaines classes qui se disent intégrées, il n'y a pas réellement de classes où on peut trouver uniquement des autistes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des classes intégrées où on intègre plusieurs problématiques ou plusieurs cas problématiques, et donc on est face à des classes où il y a par exemple des personnes dyslexiques, des autistes. Maintenant, à part ça, il y a un problème par rapport à l'intégration, c'est que on va être un peu courageux et le dire. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les écoles n'accueillent pas les bras ouverts un enfant autiste. Et malheureusement, les parents sont en lutte quotidienne parce qu'ils ont une peur bleue. À chaque fois que ce téléphone sonne, on voit le numéro de l'école affiché parce qu'on se dit « ça y est, c'est fini, ils vont le mettre à la porte ». من الصعب نقول بأنه راه أننا لدينا تجارب ناجحة في إدماج الطفل التوحدي في الحياة العادية والمجتمعية بالمملكة، وإن كانت هناك استثناءات، ولكن يجب أن نميز ما بين جوج الحوايج، ما بين أسر لديها الإمكانيات المادية والمالية اللي تتخلي أنه الطفل ديالهم يستفد من جميع الخدمات، سواء الخدمات الصحيه، الخدمات الشبه طبيه، لي زاناليز، تشخيصات في دول خارجيه ولا في مناطق خارجيه. وهناك ايضا اسر اللي هي فقيره التي تعاني الامرين، ومن الصعب ان نلقاو تجارب لأسر فقيرة استطاعت أنه تدمج ولادها في المجتمع. Pour assurer l'intégration scolaire, sociale de l'enfant, déjà ça dépend du tableau initial. Est-ce qu'on parle d'un tableau sévère ou non? Est-ce qu'il est associé à une déficience? Est-ce qu'il y a une prise en charge multidisciplinaire précoce qui a été mise en place? Le taux de la participation et de l'implication de sa famille? Est-ce qu'il y a une continuité de prise en charge? Donc il y a tous ces paramètres qui sont décisifs, mais pour beaucoup d'enfants, alhamdoulilah, au Maroc, ils ont pu intégrer l'école et alhamdoulilah, il y a des cas dont on parle qui ont même pu être intégrés dans les universités et même dans le cadre professionnel. L'intégration d'un enfant autiste dans une école publique ou privée dépend de sa capacité à s'adapter au rythme scolaire.
Certains établissements exigent que l'enfant soit accompagné d'une assistante de vie sociale qui se charge de l'aider à dépasser les difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien. Mais une chose est sûre, c'est que la qualité de la prise en charge que l'enfant reçoit au quotidien constitue un facteur déterminant dans son intégration scolaire et sociale. Selon les parents et les spécialistes que nous avons rencontrés, ce processus est lent et coûteux. حصه وحده مثلا ربما الساعه الا روب ولا ساعه ولا هذا 5000 ريال، انا بصفتي ما غاديش نقدر عليها بتاتا. حصه وحده ما غاديش نقدر عليها، لان باش ديري لولدك حصه وداك الشيء مكلف. حصه ديال اورتوفوني ولا بسيكوموتريسيان ولا بسيكولوج مكلف جدا فوق ما تصوري. وهي ماشي كتقولي مثلا غندير حصه ولا جوج في الاسبوع تكفي، خاصك تكوني داك الشيء مكثف. الطفل التوحدي الا ما كانش التكرار وما كانتش الاستمراريه راه ما غاديش يعطيك النتيجه. بديت في الاول يعني شت اخصائيين يعني في القطاع الخاص، ولكن كان داك الشيء يعني شارج بزاف، وبقيت كان تقريبا في الشهر مثلا تقريبا ديك 3500 درهم. شنو فيها 3500 درهم؟ فيها تقويم النطق وفيها لورتوفونيس وفيها الاخصائي النفسي اللي خصو يشوفوا. Par rapport à la prise en charge, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire elle suit un peu les conventions internationales. C'est une prise en charge qui est basée surtout sur l'ABA, qui est l'analyse comportementale appliquée, associée bien sûr à des rééducations orthophoniques psychomotrices, un suivi pédopsychiatrique, psychologique. Et c'est-à-dire, juste pour vous dire que c'est une prise en charge multidisciplinaire qui implique aussi la famille, et bien évidemment l'école si cette personne elle est intégrée dans le milieu scolaire. La prise en charge, c'est une prise en charge qui est à long terme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, qu'on parle d'une prise en charge globale et qui prenne plusieurs heures de travail au quotidien. Mais au quotidien, bien sûr. On parle du moyen de 4 heures par jour de travail, comprenant l'ABA, les rééducations orthophoniques et psychomotrices, tout ce qui est académique et la guidance parentale. Mais une fois on commence à récupérer sur certains points, là, on passe à une orientation, à une prise en charge ciblée, ce qui permet d'intégrer l'enfant dans d'autres activités, y compris l'école. Combien ça coûte par mois, par le mois, ça dépend des choix des familles. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce sont des prises en charge qui sont très coûteuses et très lourdes et fragilisantes sur le plan économique pour plusieurs familles. Ça dépend du cadre qu'ils ont choisi pour leurs enfants, mais ça varie entre les 2500 jusqu'à 12 000 dirhams. Il y a certaines prises en charge qui sont remboursables, à savoir l'orthophonie, la psychomotricité, même si par rapport au taux de remboursement, il reste très réduit. C'est-à-dire pour certaines mutuelles, ça ne dépasse pas les 40 dirhams par séance, alors que ce sont des séances qui coûtent le minimum de 100 dirhams jusqu'à 400 dirhams. Pour la consultation pédopsychiatrique, elle est remboursée aussi, mais ce qui cause le plus problème au Maroc, c'est la prise en charge psychoéducative, c'est-à-dire qu'elle est mise en place dans des structures, des associations, et l'éducateur, c'est la personne qui est concernée. Malheureusement, par rapport à cette prise en charge, elle n'est pas remboursée. C'est ce qui fait que la plupart des parents, ce sont eux qui se chargent de payer l'éducatrice ou bien les structures qui prennent en charge les enfants. Il faut savoir que malheureusement aujourd'hui les parents payent tout seuls toute la prise en charge, alors qu'il faut, on va dire, entre 8 000 et 12 000 jusqu'à 15 000 dirhams des fois si on veut accompagner un enfant autiste par mois. C'est une longue histoire, c'est une lutte de tous les jours pour les parents. C'est vraiment un dossier qui est pénible émotionnellement, où il y a beaucoup d'injustice et d'incompréhension aussi. Pour pallier à cette situation, des associations tentent aujourd'hui d'apporter leur soutien aux familles en accueillant justement les enfants. Mais force est de reconnaître que ces associations ont elles aussi leur lot de contraintes. جمعية المجتمع المدني اللي تنشهدوا بأن حاليا الوزارة على رأسها وزيرة التضامن تسعى جاهدا أنها تصحح الهفوات اللي كانوا من قبل، والدليل هو أنه اليوم ولينا تنعطيو مربية مقابل 2 أطفال توحديين، وهذا تقدم بالمقارنة مع اللي كان 3 الأطفال مع مربية. ولكن في الآن نفسه تنحسوا بأنه مسألة
ادماج ولا مساله لانسيرسيون ديال واحد الولد داخل المجتمع بشكل عادي تيبقى امر صعب وصعب جدا. الاكراهات الماديه تحول على اننا نخدموا البرامج كما بغينا، لانه عندنا مجموعه ديال البرامج ولكن البرامج ما يمكنش تنزل بدون موارد ماليه. للاسف حنا تنحاولوا نصحوا واحد الهفوات اللي كانت، ونحاولوا في اطار التواصل مع الجهات المسؤوله على انه نلقاو حلول قبل ما نسمحوا حتى في جميع الاطفال، وبالتالي يمكن نكونوا مضطرين على ان الاطفال يمشيوا يرجعوا للبيوت ديالهم والشارع ديالهم، وهذا امر محزن للغايه. Beaucoup de choses doivent changer. Déjà une sensibilisation à plus grande échelle au Maroc par rapport à la santé mentale. Je veux plus qu'il soit un sujet tabou. Je veux qu'on implique aussi le ministère de l'Éducation nationale pour former les enseignants afin de leur faciliter la tâche de prendre en charge ces enfants et assurer leur intégration scolaire. Il faut trouver des formules plus adaptées aux familles marocaines côté remboursement, parce que c'est la chose la plus handicapante pour les parents, c'est le coût de la prise en charge. Il faut former plus de professionnels et que ça soit réparti sur tout le territoire national. Et en dernier point, je parlais aussi de côté formation. Il faut former aussi en ergothérapie au Maroc parce qu'il y a un grand manque dans ce sens. On a besoin de former certains enseignants parce que c'est un plus pour eux, même pour des enfants qui ne sont pas autistes. C'est juste une méthodologie, une pédagogie pour apprendre. Et donc c'est un plus même pour les autres enfants. Donc pourquoi pas former les enseignants. À part ça, il faudrait peut-être créer une commission qui intégrerait différents acteurs de tous les ministères de tutelle, parce que là, il s'agit du ministère de l'Éducation, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, enfin un tas de ministères qui devraient porter le dossier. بغينا الوليدات ديالنا يتحسنوا، وبغيناهم حتى هما مساكن يعتمدوا على نفسهم، يكونوا مستقلين بذاتهم، والامهات حتى هما تكون واحد المسانده نفسيه. انا كنقول لهم اليوم بان الله راه اختاركم امهات، اختاركم امهات باش تصبروا مع هاد الوليدات وتخدموا معاهم بداكشي اللي عندكم، بديك الامكانيات اللي عندكم. ما نحاولوش نربطوا راسنا كلنا غير بالجانب المادي، وانما يعني نخدموا بداكشي اللي عندنا. اللي بغى الصبر يدق على الدار اللي فيها ان اونفون ولا ان جون اوتيس. Les efforts doivent donc être convergés pour assurer la prise en charge, l'accompagnement et par conséquent l'intégration des enfants autistes au sein de la société. L'enjeu aujourd'hui est de faire en sorte que ces enfants, bien qu'ils soient différents, puissent contribuer activement au développement du Maroc.